자, 오늘 저희가 진행할 강의는요, Individual Retirement Arrangement IRA 쪽입니다. 예, 이게 이제 시험에 조금씩 문제가 나온다고 그래가지고요. 오늘 특강을 좀 준비를 했습니다. IRA 종류가 상당히 많은데 저희는 그중에 오늘 커버할 내용이 Traditional IRA하고 Roth IRA를 보시게 될 겁니다. Traditional IRA 쪽을 조금 디테일하게 볼 거고요. 그 다음에 제일 마지막에 와서 Traditional IRA하고 로또 IRA하고 서로 비교를 할 거예요. 그 다음에 계산 문제는 트레디셔널 IRA 쪽을 집중적으로 보도록 하겠습니다. 예. 그러면 첫 번째 같이 한번 보도록 하겠습니다. 자, 일단 먼저 의의를 한번 살펴보도록 할까요? 이 도대체 이 Individual Retirement Arrangement의 의의가 뭔지 같이 한번 보도록 하겠습니다. Personal saving plans that gives you tax advantage for setting aside money for retirement. 그죠? retirement를 위해서 돈을 옆으로 약간 좀 모아놨다는 얘기죠. 그죠? 그런데 거기서부터 발생하는 텍스 어드밴티지가 있는 퍼스널 세이빙 플랜이라는 얘기입니다. 그죠? 여기서 말하는 도대체 텍스 어드밴티지가 그죠? 세법상에 어떤 이로운 점이 있는지 한번 보도록 하겠습니다. 자, what are some tax advantage of an IRA? 보시면 contribution you make to IRA may be must가 아니에요. 그죠? may be fully or partially deductible. 그죠? 전액 다 contribution 금액만큼 전액을 다 공제받을 수도 있고 아니면 일부분만 공제받을 수도 있다. 그다음 contribution은 deductible, partially deductible or not 디덕터블의 문제이고, 그죠? 실제로 나중에 디스트리뷰션을 받는다 그러면 이거는 텍서블의 문제인 거죠. 보시면 generally amount in your IRA are not taxed until distributed. 그죠? 디스트리뷰티드가 되기 전까지는 그죠? 세금을 납부하지 않는다. 그러니까 인컴으로 포함시키지 않는다는 얘기죠. 저희가 예전에 한번 배웠던 룰이 있는데 기억나세요? 컨트리뷰션은 디덕터블 받으면 그죠? 컨트리뷰션을 디덕터블 받으면 디스트리뷰션은 나중에 텍서블 그죠? 디덕터블이면 텍서블 그죠? 디스트리뷰션 받으면 그때 텍서블인 거예요. 컨트리뷰션 할 때 디덕터블을 받았으니까 디스트리뷰션은 나중에 실제적으로 받을 때 세금을 낸다는 그런 얘기입니다. 그죠? 텍스 베네핏 룰이에요. 그죠? 여기도 여전히 그게 적용이 되겠네요. 그죠? 오케이. 그 다음에 세 번째예요. 그죠? Who can open a traditional IRA? 도대체 누가 IRA, traditional IRA를 오픈할 수 있는지 그죠? 그거를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 보시면 you or if you file joint return, your spouse receive the taxable compensation during the year. 그죠? 연중에 taxable compensation이 있다 그러면 그죠? traditional IRA를 오픈할 수 있다. 그죠? taxable compensation이 뭔지는 저희가 나중에 구체적으로 볼 거예요. anyway, 그죠? taxable한 compensation이 있어야 된다는 얘기입니다. 그죠? 그 다음에 보시면 you are not age 70.5세 by the end of year. 그죠? 70.5세 이전에 traditional IRA 오픈이 가능하다는 얘기예요. 그죠? 그 다음 if both you and your spouse have a compensation and are under age 70.5세. 그죠? 본인이나 아니면 스파우즈가 컴펜세이션을 가지고 있고 그 다음에 나이가 70.5세 언더라 그러면 each of you can open an IRA. IRA를 오픈할 수 있다는 얘기예요. 그죠? 하지만 you cannot both 저하고 제 스파우즈가 똑같은 IRA는 participate 할 수 없다. If you file joint return, 그죠? joint return을 하게 될 경우에 only one of you
needs to have compensation. 그죠? 자, joint return을 하는데, 그러면 나하고 나의 스파우즈가 모두 다 compensation을 가져야 되냐? 그거는 아니라고. 그죠? 네, 둘 중에 하나만 compensation을 가져도 오픈이 가능하다는 얘기입니다. 그죠? 그러면 traditional IRA는 오픈하려고 그러면, 그죠? 연령에 제약이 있었네요. 잘 기억해 두세요. 그죠? 네. 그리고 조인트 리턴을 한다 그러면 나나 제 스파우즈 둘 중에 하나만 taxable한 compensation을 가지고 있으면 IRA를 오픈할 수 있는 거네요. 맞죠? 네. 연령에 제약이 있고요. 그 다음에 조인트 리턴을 한다 그러면 저하고 저희 배우자 둘 중에 한 사람만 compensation을 가지고 있더라도 오픈이 가능하다는 얘기입니다. 됐죠? 그럼 도대체 compensation이 뭔지 한번 확인을 해보도록 할게요. Wage and salary. Wage, salary, tips, professional fee, bonus, and other amount you receive for providing personal service are compensation. 이건 어렵지 않죠. 그죠? 내가 일하고 받은 연봉, 급여 다 들어간다는 얘기입니다. 그죠? 보너스부터 시작해가지고 professional fee까지. 그 다음에 commission. Wage and salary 됐고 그 다음에 commission이요. An amount you receive that is a percentage of a profit or sales price. Profit is compensation. 그죠? Sales price의 일정 퍼센티지를 받아온다. 커미션이잖아요. 그죠? 그것도 compensation에 포함을 시킨다. 어려운 내용 아니에요. 그 다음에 self-employed income. If you are self-employed, compensation is a net earning from your trade or business. 그죠? Net earning이 compensation에 포함이 됩니다. 그 다음에 self-employed 인컴이 발생할 수 있지만 로스도 발생할 수 있잖아요. 그죠? 그럴 경우에는 제가 회사 다니면서 벌어들인 소득이 따로 있을 수도 있잖아요. 그죠? 그러면 그 샐러리하고 네팅을 친다 안 친다? 치지 말란 얘기예요. 그죠? If you have a net loss from self-employment, do not subtract loss from your salary or wage when figuring your total compensation. 그죠? 자, self-employed 쪽에서는 로스가 발생하고, 그죠? 제가 따로 셀러리나 웨이지를 받는 부분이 있다. 그러면 서로 네팅을 치지 않고, 그죠? 순수하게 셀러리나 웨이지 부분만 컴펜세이션에 포함을 시키라는 얘기입니다. 됐습니까? 그 다음에 alimony. Okay. For IRA purpose. 그죠? IRA purpose 목적상으로는 compensation includes any taxable alimony. 그죠? taxable alimon이는 다 포함을 시키라는 얘기입니다. 그죠? 저희가 지금 컴펜세이션 중에 그죠? 이 alimony에 포함되는 거 꼭 한번 확인하시고요. self-employment 로스가 발생했다 그러면 셀러리나 웨이지하고 서로 매칭 치지 말아라. 됐죠? 그 다음 when can a traditional IRA be open? 언제 이 traditional IRA를 오픈할 수 있는지. 그죠? You can open a traditional IRA at any time. 언제라도 오픈할 수 있어요. 그죠? However, the time for making contribution for any year is limited. 그죠? limited가 있다니. 오픈은 언제라도 할 수 있는데, 그죠? contribution을 할 수 있는 그죠? 타임은 1년 중에 contribution 할 수 있는 타임은 제한이 있다는 얘기입니다. 나중에 다시 한번 보도록 할게요. 자, 그 다음에 6번 보시면 그럼 언제 그죠? contribution을 시작할 수 있는지 when can contribution be made 보시면 contribution can be made to your traditional IRA for each year that you receive compensation and have not reached age 70.5. 그죠? compensation이 있어야 이제 컨트리뷰션을 할 수 있는 거예요. 그죠? 컴펜세이션 없다 그러면 못 한다는 얘기를 합니다. 그죠? 그리고 연령 제한이 여전히 있어요. 그죠? 70.5세. For any year in which you do not work,
contribution cannot be made. 그죠? contribution이 compensation이 없다 그러면 contribution을 할 수 없다는 얘기입니다. 그죠? 조건이 따라붙죠. 예. 만약에 alimony를 받거나 아니면 non-taxable combat pay나 military differential pay or file a joint return with the spouse who has compensation. 이 경우에는 가능하지만 나머지 경우에 compensation이 없다 그러면 IRA에 contribution을 할 수 없다는 얘기입니다. 그죠? 저희 아까 이거 배웠잖아요. 그죠? 조인트 리턴을 하려고 그런다. 그런데 내 스파우스가 compensation이 없다. 그래도 IRA 어카운트에 그죠? contribution을 할 수 있다고 그랬잖아요. 둘 중에 하나만 소득이 있으면. Okay? Even if contribution cannot be made for the current year, 자, 내가 compensation이 없어가지고 IRA에다가 contribution을 하지 못했다. 그러더라도 the amount contributed for a year in which you did qualify can remain in your IRA. 그죠? 제가 작년까지만 해도 compensation이 있어가지고 계속 IRA에다가 contribution 했어요. 근데 올해 compensation이 없어요. 그러면 작년에 납입했던 IRA contribution 했던 거 있잖아요. 여전히 그대로 남아있다는 얘기입니다. Okay? Contribution can resume for any year that you qualify. 그죠? 연령하고 age limit하고 그다음에 compensation만 가지고 있다 그러면 다시 새롭게 출발할 수 있다는 얘기. 그죠? 그다음에 얼마의 금액을 contribution 할 수 있는지 그 금액에 관한 문제예요. 그죠? For 2010년도에서는요, the most that can be contributed to your traditional IRA generally is the smaller of the following amounts. 배우셨던 내용이죠. 그죠? 5,000불. 그 다음에 6,000불 if you are age 50 or older. 됐습니까? 그 다음에 your taxable compensation for the year. 그죠? 둘 중에 작은 금액만큼 IRA에다가 컨트리뷰션 할 수 있다. 이게 맥시멈 금액인데요. 그죠? 예. 55월 올더예요. 그죠? 나이 잘 기억하세요. 50대 이상이라는 얘기죠. 예. 그럼 5,000불 그 다음에 your taxable compensation for the year. 그죠? 그러면 파일링 조인트로 파일링 한다. 근데 50대 이상이다. 그러면 최대로 납입할 수 있는 금액이 6,000불, 6,000불. 12,000불이 되는 겁니다. 그죠? 네. taxable compensation이 12,000불보다 크다는 조건 하에 있습니까? 그 다음에 요거는 강의 시간에 설명 안 들었던 부분인데 살짝만 설명을 드릴게요. 네, Spousal IRA Limit이라는 게 있어요. 그냥 듣고 이해 못해서 상관없어요. 네, 문제 푸는데 전혀 지장 없습니다. 혹시라도 용어가 나올까봐 제가 설명드릴게요. Spousal IRA Limit이라는 게 뭐냐면요. 2010, if you file a joint return and your taxable compensation is less than that of your spouse. 그죠? 스파우스보다 taxable compensation이 적다. 그죠? 아예 없거나 적다. 그럴 경우에 the most that can be contributed for the year to IRA is a smaller amount. 그죠? 5,000불. 그 다음에 아까는 taxable compensation 있잖아요. 그죠? 근데 이게 조금씩 줄어들어요. 그죠? The total compensation includable in gross income of both of you and your spouse for the year reduced by the following two amounts. 이 금액만큼 줄었다는 얘기입니다. 그죠? 보시면 your spouse IRA contribution for the year to traditional IRA or any contribution for the year to both IRA on behalf of your spouse. 이 관련해가지고 문제를 한번 보도록 하겠습니다. 거기 일단 용어까지 설명을 드리고요. This means that total combined contribution can be made for the year to your IRA and your spouse IRA can be as much as $10,000. 그죠? 그 다음에 11,000불. 가능하죠. 한 사람만 50대 이상이면. 그 다음에 둘 다 50대 이상이면 이제 15,000불이 가능한 거고. 그죠?
이 IRA 디덕션을 계산을 할 때 있잖아요. 그죠? 자, IRA에다가 어카운트를 오픈하고 컨트리뷰션을 하고 있다. 그 다음에 도대체 금액이 얼마인지 above line 디덕션에서 공제받을 수 있는 금액이 얼마인지를 계산하려고 해요. 그러면 저하고 스파우저하고 각기 다른 워크시트를 가지고 이 디덕션 금액을 계산하나요? 처음 들어보시죠. 따로따로 계산해요. 네, 따로따로 계산한다고요. 합쳐가지고 계산하는 게 아니고 저하고 제 스파우스가 디덕션 받을 수 있는 금액을 따로따로 계산해서 두 개를 합치는 거예요. 그래서 그 금액이 above line 디덕션으로 올라가는 거예요. 제가 어떻게 계산하는지 설명을 드릴게요. 같이 한번 볼까요? 이거 스파우저 리밋 관련된 문제예요. Christine, full-time student with no taxable compensation. 그죠? compensation이 없다는 얘기입니다. Married her during the year. Neither was age 50 넘지 않았다는 얘기죠. 그죠? 그럼 최대한 컨트리뷰션 할 수 있는 금액이 얼마가 됩니까? 5,000불 하니까 $10,000가 가능한 거예요. 그죠? For the year, car has a taxable compensation of 3만. He plans to contribute and deduct 5,000불 to a traditional IRA. If he and Christine file joint return. 조인트 리턴을 한다 그러면 저하고 스파우즈 둘 중에 하나만 taxable compensation이 있으면 저희 컨트리뷰션이 가능하다고 그랬잖아요. 그죠? 그런데 이 상황에서는 크리스티는 taxable compensation 없잖아요. 하지만 칼이 그죠? taxable compensation을 3만 불 가지고 있다고요. 그렇기 때문에 조인트 리턴을 할 경우에 그 조건 하에서 크리스틴도 컨트리뷰션을 할 수 있는 거죠. 따라서 그 다음 문장 보시고 each can contribute 5,000 to a traditional IRA. This is 이유가 쭉 나와요. 그죠? Because Christine, who has no compensation. 크리스틴은 그죠? compensation이 없다고 했는데, 그죠? 네. 계산을 할 때는 can add her compensation. 그 다음에 reduce by the amount of his IRA contribution. 그죠? 칼의 taxable compensation이 3만 불이었다고 그랬잖아요. 그런데 칼이 traditional IRA에다가 5,000불을 넣었다고 그러지 않습니까? 그죠? 그러면 3만 불 중에서 5,000불을 뺀 25,000불. 그죠? 이거 하고 5,000불하고 비교를 한다고요. 이게 스파우저 IRA 리밋이에요. 그죠? 그것만 하나 기억하시면 되겠습니다. In her case, 5,000불 is her contribution limit. because 5,000불하고 25,000불 중에 5,000불이 작기 때문에. 됐습니까? 문제 푸실 때는요, 이 스파우저 IRA 리밋 모르셔도 상관없어요. 그런데 혹시라도 이런 용어가 나올까봐 제가 설명을 드립니다. 그러면 저희가, 자, 다시 한번 스토리를 만들어 볼게요. 트래디셔널 IRA를 오픈하려고 한다. 그죠? 네. 에이지 리밋이 있었나요? 네. 70.5세. 그 다음에, 컴pensation도 있어야 됐어요. 그죠? 네. 컴pensation도 있어야 됐고. 그 다음에, 제가 2010년도 텍스 리턴을 하면서 IRA 하나 오픈해서 above the line deduction에서 공제받고 싶다. 그러면 컨트리뷰션을 언제까지 해야 되죠? 텍스 전날? 정확히. 4월 15일? 더 정확히. 네. 듀데이트. 그렇죠. 언제입니까? 2011년도는? 4월 16일? 18일. 그죠. 네. 그때까지만 그래서 오픈해가지고 컨트리뷰션 하면 2010년도에 above line deduction에서 공제를 받을 수 있다는 얘기예요. 그죠? taxable and compensation이 있어야 되고, 그 다음에 그 age limit이 있다는 거 기억하십시오. 그리고 나서 IRA를 오픈하고 나서, 그죠? 컨트리뷰션을 해요. 그죠? 네.
5,000불하고 저의 컴pen세이션 중에 작은 금액을 컨트리뷰션 하는 거예요. 그죠? 이 컨트리뷰션 하는 거랑 디덕션하고 또 전혀 별개의 문제죠. 예, 컴pen세이션은 5,000불, 5월, 컨트리뷰션은 5,000불과 컴pen세이션 둘 중에 작은 금액이고, 제가 받는 디덕션은요, 이제 인컴하고 파일링 스테이터스하고 임플로이어가 제공하는 리타이먼트 플랜에 커버가 되는지 안 되는지에 따라 가지고 디덕션 받을 수 있는 금액이 틀려질 수 있다는 얘기. 오케이? 됐습니까? 그러면 같이 한번 볼게요. How much can you deduct? Generally, you can deduct a leftover contribution to your traditional IRA for the year or general remittance. However, 하지만 if your spouse, you and your spouse was covered by employer retirement plan, you may not be able to deduct this amount. 그죠? 공제 못 받을 수도 있다는 얘기예요. 그죠? Reduced or no deduction. If either you or your spouse was covered by an employee retirement plan, you may be entitled to only partial. fully 받을 수 있고, partial 받을 수 있고, 아니면 전혀 못 받을 수도 있다. 그런데 어떤 팩터에 디펜딩 하고 있냐면요, 인컴하고 파일링 스테이터스에 따라가죠. Your deduction begins to decrease. phase out 된다는 얘기예요. 그죠? When your income rises above a certain amount and is eliminated altogether. 팍 없어져 버릴 수도 있다는 얘기입니다. 그죠? higher amount를 지나버리면 the amount varies depending on your filing status. 그죠? 도대체 그러면 그 파일링 스테이터스하고 인플로이어가 제공하는 리타이먼트 플랜하고 그죠? 저희 인컴하고 어떤 관계가 있는지 한번 보도록 하겠습니다. 그죠? 그거 하기 전에 8번이요. 또 남아있는 게 to determine if your deduction is subject to phase out, you must determine your modified adjusted gross income. 그저하고 많이 틀릴 수 있어요. 그죠? 그냥 adjusted 된 인컴이 아니고요. above line 디덕션 끝나고 난 adjusted 된 gross 인컴이 아니고 앞에 modify가 붙어요. 그죠? 어떤 의미냐면 modified adjusted gross income 폼 1040을 보시면 저부터 출발하는 겁니다. 그죠? 폼 1040을 보시면 adjusted gross income이 계산돼서 나올 거 아니에요. 그죠? 그거를 더하기 빼기를 해가지고 이제 새롭게 modified 된 adjusted gross income을 구한다는 얘기입니다. 그죠? 다시 refiguring 하는 거예요. 그죠? 금액을 다시 구한다는. 근데 이런 것들을 반영시켜줘야 돼요. 그죠? 그리고 외우기 만만치 않죠. 안 외우셔도 돼요. 또 외울 걸 되실까봐 제가 미리 말씀드렸습니다. 주어져요. 그죠? modified 된 adjusted gross income이 얼마라고 주어진다고요. 네. 하지만 이런 것들을 가지고 그죠? adjusted gross income을 새롭게 계산해서 modified 된 AGI를 구한다. 그죠? 예전에 뺐던 거 다시 더해주고요. 그죠? 이런 것들, 그죠? 디덕션 받은 것들 다시 더해주고 예전에 텍스 리턴 하면서 뺐던 것들 다시 애드업 시켜준다는 겁니다. 그죠? 이런 팩터들은, 이런 아이템들을요, 플러스 or 마이너스 조정을 해가지고 modified 된 adjusted gross income을 새롭게 구한다는 얘기입니다. 그럼 그 금액이 그죠? 네. 일정 퍼센테이지 안에 일정 금액 레인지 안에 들어오게 되면 제가 실제로 5,000불을 컨트리뷰션 했는데 디덕션 받을 수 있는 금액은 차이가 발생할 수 있다는 얘기예요. 그죠? 그럼 이그젬플 가지고 한번 풀어보도록 할게요. 그죠? 아무리 떠들어도 그죠? 문제 안 풀면 소용없죠. 저랑 같이 문제를 한번 풀어보도록 하겠습니다. For 2010, let T and B file a joint return. Form 1040. They are both 39세. 그죠? 네. 그러면 납입할 수 있는, 컨트리뷰션 할 수 있는 최대 금액은 얼마라는 얘기예요? 네, 10,000불. 그죠? 네. 컴pensation이 10,000불을 넘는다는 가정하에. 맞죠? 네. They are both employed. 둘 다 일하고 있죠? 그 다음에, Tom.
is covered by employer의 retirement plan. 탐은 커버를 받고 있어요. 그죠? 탐의 샐러리가 59,000. 그 다음에 베티의 샐러리는 31,555. 그죠? They each have a traditional IRA and their combined modified AGI. 주어진다고요. 그죠? Which include 2,000불 interest and dividend income을 합쳐서 얼마라고요? 92555. 됐습니까? 그러면 상황을 한번 볼게요. 탐하고 베티가 조인트 리턴을 하고 있다. 그리고 그 사람들의 인컴을 컴바인 했더니 모디파이드 된 AGI가 92,555불이다. 그죠? 그리고 나서 문제가 뭐냐면 탐하고 베티가 그죠? 각각 5,000불씩 트레디셔널 IRA에다가 컨트리뷰션을 하고 있는데 디덕션 받을 수 있는 금액이 얼마입니까? 이게 문제예요. 오케이? 책에 보시면 되게 복잡해요. 예, 심플하게 가르쳐 드릴게요. 문제 끝까지 한번 읽어보겠습니다. For 2010, Tom contributed 5,000불 to his IRA and Betty contributed 5,000 to hers. 각각 누구 있다는 얘기예요. Even though they file a joint return, they must use separate worksheets to figure the IRA deduction for each of them. 각각 서로 다른 워크시트를 통해 가지고 디덕션 받을 수 있는 금액을 계산해야 된다는 얘기예요. 그 다음에 두 개 합쳐가지고 above line deduction에서 공제를 받을 수 있다는 얘기입니다. 그죠? 요 표만 하나 이해하시면 돼요. 왼쪽 보시면요. 이게 인플로이어의 리타이먼트 플랜의 커버를 받고 있는 사람. 그 다음에 이거는 인플로이어의 리타이먼트 플랜의 커버를 받고 있지 않은 사람. 두 개를 딱 나눠지고요. 그 다음에 modified AGI가 이렇게 지금 레인지가 잡혀 있는 거예요. 그죠? 자, 이 modified 된 adjusted gross income은요, 탐하고 베리하고 서로 합친 금액이고요. 그죠? 네. 하지만 디덕션 금액을 구할 때는요, 각각 구해줘야 된다. 절대 합치는 게 아니에요. 그죠? 그럼 다시 문제로 돌아가셔가지고 확인만 한번 해볼게요. 이 사람들의 adjusted gross income이 92555라고 그랬죠? 그죠? 네. 확인해 볼게요. 어느 레인지에 들어가 있는지. 이렇게. 그러면 탐 먼저 해볼까요? 탐. 인플로이어가 제공하는 이 금액들도 외워야 되냐고요? 외우면 좋죠. 예. 외우세요. 예. 외우세요. 탐은 인플로이어가 제공하는 리타이먼트 플랜에 커버가 된다고 그랬죠? 그러면 자, 테이블을 딱 보시면 탐이 들어가 있는 레인지는 어디에 들어가 있나요? 탐이 들어가 있는 여기에 들어가 있지 않나요? 맞죠? 그런데 지금 탐 먼저 구하는 거예요. 따로따로 계산해야 된다고요. 그죠? 탐 걸 딱 계산해 봤더니 모디파이드 된 AGI가 92,555불이잖아. 그런데 그리고 이 사람들은 조인트로 파일링을 했다고요. 그죠? 그러면 이 레인지 지금 바깥쪽에 이쪽에 있죠? 그죠? 네, 그러면 디덕션 받을 수 있는 금액이 있다 없다? 디덕션 받을 수 있는 금액이 없다? 죄송합니다. 92,555 가운데 있겠네요. 산소가 약하죠. 이게 빼지 않아도 된다는 얘기예요. 그죠? 그걸 어떻게 계산하냐면요. 스페이스가 올라옵니다. 네, 위에다 쓸게요. 109,000 안 보이나요? 마이너스 92,555 빼주세요. 그러면 제가 계산해봤는데요. 16,445가 나와요. 여기에 25%.
그러면 계산하시면 4111.25전이 나올 거거든요. 네. 10달러 단위로 그러니까 반올림을 해주세요. 그러면 4120불이 나와요. 이렇게 계산하시면 돼요. 계산하려고 그러면 표를 외우셔야겠죠. 그죠? 됐습니까? 외우는 것도요, 그렇게 어렵지 않아요. 그죠? 네. 5만 6천하고 6만 6천, 만 달러 차이잖아요. 조인트 하면요, 네. 이제 차이가 2만 달러 늘어나요. 그죠? 네. 그다음에 세퍼레이트 하게 되면 상당히 불리하죠. 그죠? 그 다음에 커버 바치 25%는, 이건 2010년도 기준입니다. 2010년도 기준의 숫자들이에요. 이 숫자 가지고 문제 푸시면 돼요. 교재 그냥 무시하세요. 조인트 리턴은 그냥 커버 받지 않는다 그러면 16만 7천 불에서 17만 7천 불. 25%. 자, 딱 픽스가 돼 있어요. 그죠? 네, 어떻게 계산한다고요? 다시 한번 설명드릴게요. 요금이 있잖아요. 그죠? 웨인지의 가장 higher amount. 거기서 modified then adjust gross income을 빼줘요. 그죠? 92,550을 빼준다고요. 이 금액은 텀하고 베리하고 서로 합친 금액이죠. 네. 빼주고 나면 16,445달러가 나와요. 곱하기 25%. 됐나요? 네. 그러면 4,111불 25전이 나온다고요. 그거 10달러로 반올림을 해주세요. 그러면 4,120불. 됐습니까? 4,120불을 공제받을 수 있다는 얘기예요. 공제받을 수 없다는 얘기예요. 공제받을 수 있다. 됐습니까? 그 다음에 베티 한번 해볼까요? 베티는 커버를 받고 있나요? 커버를 받고 있지 않나요? 베티 커버 안 받고 있죠? 그렇죠? 인플로이가 리타이먼트 플랜을 가지고 있지 않아가지고 커버를 못 받고 있다고요? 그러면 여기서 고르셔야 되죠. 맞죠? 여전히 조인트죠? 그러면 92,555는 이 밑에 떨어져 있잖아요. 그죠? 그러면 베리가 납입하는 그 5,000불의 컨트리뷰션은 전체 다 공제받을 수 있다? 네, 있다. 그럼 둘이 합치면 9,120불이 되는 거죠. 그게 above the line 디덕션에 자리가 딱 그래서 올라간다. 그죠? 계산은 따로따로 해주는 거예요. 그죠? 누군가 또 질문할 것 같아요. 선생님 교재랑 많이 틀린데요. 무시하시라니까. 네. 그 진짜 썸머리를 하고 난 결과물이에요. 근데 백그라운드는 이런 내용이 있다고. 베티요. 다시 한 번만 해드리죠. 베티는 문제 한번 볼까요? 예. 증거가 문제가 아니고요. 정확히 하셔야 돼요. 그죠? 베티. 자, 탐하고 그냥 B라고 그럴게요. T하고 B가 조인트 리턴을 한다. 그죠? B는 31,550에 인컴이 있어요. 그죠? 그리고 T랑 합쳐가지고 modified then adjusted gross income이 92555잖아요. 그죠? 그런데 베티는 지금 커버를 받고 있나요? 잠깐만. 참 무시하시니까. 무시하세요. 다시 한번 읽어볼게요. They are both employed and T is covered by his employee retirement plan. T salary가 59,000이고 베리가 31,555. They have each traditional IRA and their combined modified AGI 2,000. 그 다음에 남아있고요. 오케이. 그러면 다음 문제 넘어가셔가지고요. 잠깐만요.
베티는 지금 커버를 받고 있다는 얘기가 없잖아요. 그죠? 둘 다 일을 하고 있는데 탐만 지금 커버를 받고 있는 상황이라고. 그죠? 그러면 이 표에서 보실 때 베티는 여기에 해당되지 않습니까? 맞죠? 그런데 지금 modified 된 adjusted gross income이 92,550이면 여기 위치하잖아요. 그죠? 이 밑으로 금액이 떨어지면 전체 다 공제받을 수 있는 거고요. 이 위로 금액이 올라가 버리면 하나통 공제 못 받는 거고요. 이 중간에 위치를 하게 되면 페이즈 아웃을 당한다는 얘기예요. 됐습니까? 그러면 다음 문제 한번 풀어볼게요. 두 번째 문제. 2010년도, 그죠? E하고 S가 조인트 리턴을 한다. 그죠? 39세예요. 그러면 컨트리뷰션 할 수 있는 최대 금액이 이제 $10,000가 되는 거죠. 5,000불 해가지고. 그죠? E는 커버를 받고 있죠. 그 다음에 샐러리가 45,000. 그 다음에 S는 그죠? 컴펜세이션이 없어요. 없더라도 그죠? 컨트리뷰션을 할 수 있다고 그랬어요. 그죠? 조인트 리턴을 할 경우에는 배우자 둘 중에 하나만 컴펜세이션이 있다고 하더라도 컨트리뷰션 할 수 있다고 그랬잖아요. 그죠? 그 다음에 S는 커버받지 않고 있어요. 됐습니까? 자, E가 그죠? 트래디셔널 IRA에 5,000불을 내고 있고요. 그 다음에 S를 위해서도 내주고 있네요. 그죠? 그 다음에 their combined modified AGI가 얼마라고요? 171555. 이 금액이 가장 중요한 거죠. 이거를 계산하거나 문제가 안 나와요. 주어진다고요. 그죠? 이 문제, 여기까지 이 정보만 주어지면, 그죠? 그 다음에 E하고 S가 각각 5,000불씩 트래디셔널 IRA에다가 납입을 하고 있다. 그런데 공제받을 수 있는 금액이 얼마인가? 이거 물어보는 거라고. 그죠? 그게 내용을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그러면 다시 표로 돌아가셔가지고. 그죠? 지금 modified 된 adjust gross income이 171555라고 그랬잖아요. 그죠? 171555. 그럼 따로따로 계산해야 돼요. 그죠? add 먼저 할까요? 이 커버 받고 있나요? 받고 있죠? 그죠? 그 다음에 이 두 사람이 지금 married joint를 하고 있잖아요. 그죠? 그러면 요 레인지죠. 맞습니까? 그러면 171555면 이 레인지 밖으로 벗어나 버리죠. 그죠? 그러면 add가 받을 수 있는 디덕션 금액은 제로. 됐습니까? 그 다음에 S는요. 커버 받고 있지 않죠? 그러면 요 레인지 안에 들어가겠네요. 그죠? 그럼 171555면 요쯤에 위치할 거 아닙니까? 그러면 이제 페이즈 아웃이 적용이 된다는 얘기잖아요. 오케이? 얼마가 페이즈 아웃 되냐면요. 제가 아까 계산하는 방법 가르쳐 드렸잖아요. 그죠? 다시 돌아가셔가지고. 어떻게 계산한다고요? 하이어 금액 적으시고, 그 다음에 여기서 modified 된 AGI 빼주세요. 171555. 그러면 5,445불이 나와요. 그죠? 여기다가 곱하기 아까는 0.25 했죠? 그죠? 이번에는 50%예요. 됐습니까? 이렇게 계산하시면 2,722불 50전이 나온다고요. 그거 10달러로 반올림 하시면 2,730불이 돼요. 2,730불. 됐습니까?
이 부분이 왜 50%냐면 그게 정해놨어요. 그죠? 네, 제가 설명을 드릴게요. 이 부분이 실제로 계산하는데 쉽진 않아요. 네, 그런데 혹시라도 이제 문제 나오면 있으니까 이 로직으로 문제를 푸시면 돼요. 테이블 하나만 이런 식으로 되겠습니다. 지금 제가 보여드린 이 테이블 있잖아요. 커버가 되는지 커버가 되지 않는지, 그 다음에 modified AGI의 range 하고 파일링 스테이터스만 아시면 문제를 푸실 수 있습니다. 말씀하신 25%하고 50% 있잖아요. 네, 그거는 제가 조금 설명을 드릴게요. 먼저 25%, 그죠? 자, married filing joint나 아니면 qualifying widow다. 그 다음에 employer 플랜에 커버를 받고 있다 그러면 그때는 25%를 해요. 그리고 그 나머지 경우에는 50%를 한다. 이해되셨습니까? 제가 처음에 말씀드렸잖아요. 애드하고 수가 각각 뭘 한다고요? 각각 워크시트를 만들어가지고 그 디덕션 받을 수 있는 금액을 계산한다고요. 그죠? 네. 그런데 S 같은 경우에는, 수 같은 경우에는 지금 커버를 받고 있지 않다고 했잖아요. 그죠? 그럴 때는 50%를 적용하셔야 됩니다. 그죠? 커버를 받고 있다 그러면 25%. 됐나요? 그 다음에 디스트리뷰션의 텍스블입니다. 디스트리뷰션, 네, MFJ는 맞아요. 수도 MFJ는 맞는데 그걸로 끝나는 게 아니고 and covered by employer retirement plan에 커버가 돼 있어야 된다. 그죠? 그러면 25%. 근데 지금 S는 커버를 못 받는다고 그랬잖아요. 그래서 50%를 적용하는 거예요. 이해되셨어요? 유난히 질문이 많네요. 모두 조건은 조건은 모두 만족해야 돼요. 자, married, 잠깐만요. 다시 한번 볼게요. S 해볼게요. 그죠? S는 employer의 retirement plan에 커버를 못 받고 있잖아요. 그죠? 예, 그러면 디덕션 금액을 구할 때 지금 레인지가 요원에 들어와 있잖아요. 그죠? 예, 그럼 중간에 있지 않습니까? 중간에. 그럼 페이즈 아웃을 당해요. 그죠? 근데 그 페이즈 아웃을 당해가지고 디덕션 받을 수 있는 금액이 얼마입니까? 물어보면 계산을 어떻게 한다고요? higher amount 17만 7천 불에서 171555를 빼줘요. 그럼 5,445불이 나온다고요. 여기다가 앞에 문제는 25%를 곱했잖아요. 그죠? 그거는 커버를 받을 때고, 수는 지금 employer retirement 플랜에 커버를 못 받고 있잖아요. 그죠? 네, 그래서 50%를 곱한다고요. 됐습니까? 네, qualifying widow 올 때도 똑같아요. qualifying widow고, 그 다음에 employer 플랜에 커버를 받고 있다. 그러면 25%. 그게 아니다. 그러면 50%. 됐죠? 그 다음에 distribution의 taxable입니다. In general, distribution from traditional IRA are taxable in the year you receive them. 실제로 받은 연도에 디스트리뷰션을 받은 연도에 taxable이 된다. 별로 어려운 내용 아니죠. 둘 다 커버가 되면요, 25% 하는 거예요. 둘 다 커버가 돼요. 제가 나중에 이 워커시트를 한번 보여드릴게요. 많이 헷갈리시죠? 한 번도 해본 적이 없죠. 책은 딱 한 장만 나와요. 실제로 이렇게 계산한다고. 이렇게 보시면 withdraw 하는 거예요. 돈 뺀다고요. 그렇죠? You can withdraw or use your traditional IRA asset at any time. 언제라도 할 수 있어요. 그런데 저희 배웠죠? early distribution 할 경우에는 페널티가 있다고. 그죠?
However, 10% additional tax generally applies if you withdraw or use IRA asset before your age 59.5세. 이게 early distribution의 정의입니다. You generally make a tax-free withdrawal of a contribution if before the due date for filing your tax return for the year in which you made them. 이건 무슨 말이에요? 상처 드릴게요. 모르는 단어 없죠? You generally can make a tax-free withdrawal of a contribution if you do it before the due date for filing your tax return for the year in which you made them. 뭐예요? 컨트리뷰션 막 해놓고, 그죠? 돈을 빼는데, 듀 데이트 하기 전에 돈을 빼버리더라도, 그죠? 예. 내가 59.5세 이전에, 59.5세 이전이에요. 제가 50살이라고 가정할게요. 제가 지금 50세인데, 2010년도에 컨트리뷰션 막 했어요. 하고 나서, 예. 2011년도 4월 15일 이전에 위드드로를 해버린다고요. 그렇더라도 페널티가 없다는 얘기예요. 맞습니까? 컨트리뷰션 하기 그 해에 텍스 파일링 하기 전에 빼면은 페널티가 없어요. 그렇죠. 예. 다시 한번 읽어볼게요. You generally can make a tax-free withdrawal of a contribution if you do it before the due date for filing your tax return for the year in which you made them. 그렇죠? It means that 나오죠? Even if you are under age 59.5세 이더라도 그죠? 예, 더 10% additional tax는 적용이 안 된다는 얘기입니다. 그죠? 이거 참 새로운 내용 많이 배우시죠? 네? 아니, 그건 아니고. 액세서블 컨트리뷰션은 컨트리뷰션 할 수 있는 것보다 더 많이 된다는 얘기잖아요. 네. 그거는 제가 나중에 설명드릴게요. 자, 그러면 됐죠? 이것만 이해하시면 되고 그 다음에 early distribution. Early distribution generally are amount distributed to your traditional IRA account or any before your age 59.5세. 그죠? 특별히 어려운 내용 아니고요. 그 다음에 generally if you are under age 59.5세 you must pay 10% additional tax on the distribution of any asset. 그죠? 자, 문제 이렇게 나올 수 있어요. A, B, C, D가 early distribution을 했다. 그럼 제일 먼저 보셔야 될 게 나이 먼저 보셔야 돼요. 59.5세가 되는지 안 되는지. 그 후에 뺐다 그러면 전혀 문제가 없죠. 그 전에 뺐다 그러면 이제 10%의 어디셔널 텍스가 따라 붙잖아요. 페널티가. 그죠? 그런데 그게 또 안 붙는 경우가 있어요. 그죠? 이 7가지 거기다 일곱 가지 교재에 나와 있는 것보다 조금 디테일하게 썼어요. You have reimbursed medical expenses that are more than 7.5% your adjusted gross income. 그죠? medical expense라고만 교재에 나와 있는데 실제로 이 내용이에요. 그죠? unreimbursed medical expense가 있다고요. 근데 그 금액이 adjusted gross income의 7.5% 이상일 경우. 그죠? 그 다음에 the distribution are not more than the cost of your medical insurance. 그 다음에 disabled. 그 다음에 IRA owner의 그죠? beneficiary일 경우. 됐습니까? 그 다음에 distribution을 받는데 annuity 형식으로 받을 경우. 그죠? 그 다음에 여러분이 교재 나온 이 higher education. The distribution are not more than your qualified higher education 보다 금액이 적다 그러면 이제는 exception에 해당이 된다는 얘기입니다. 그죠? 그 다음에 집 first home이죠. 산다, 짓는다, 리빌드 한다. 그죠? 이럴 경우에는 early distribution을 받았더라도 exception에 해당이 돼가지고 텍스 10%의 페널티를 내지 않는다는 얘기입니다. 이시점이 있잖아요. 텍스가 공부하면 할수록 그 다음에
이 제가 아까 설명드린 게 이 individual retirement arrangement에는 되게 많은 플랜들이 있어요. 그죠? 그럼 그 플랜들을 서로 롤오버를 시킬 수 있다고 왔다 갔다 할 수 있어요. 그죠? 그 중에 핵심만 하나 뽑아가지고 가져왔습니다. 보시면 starting in 2010 10만 불의 modified 된 adjusted gross income limit 하고요. 그 다음에 filing status requirement가 없어졌어요. 예전에는 트래디셔널 IRA에서 그죠? 로스 IRA로 롤오버를 시키려고 그러면요. 그죠? modified AGI 리밋이 10만 불 언더여야 되고 그죠? 파일링 세퍼레이트로 조인트 세퍼레이트로 파일링 했다고 그러면 안 됐거든요. 근데 2010년도부터는요. 그런 리퀘어먼트가 없어졌어요. 혹시라도 옛날 교재 가지고 계시면 어떻게 하세요? 그 다음에 자 IRA 어카운트를 오픈하고 컨트리뷰션 하고 그 다음에 디덕션 받을 수 있는 금액을 계산했어요. 그죠? 그래서 각각 저하고 스파우스가 디덕션 받을 수 있는 금액을 계산하는데 그때 중요했던 팩터들이 Employer Retirement Plan에 커버가 되는지 안 되는지 그 다음에 Filing Status가 뭔지 그 다음에 Modified 된 Adjusted Gross Income이 얼마인지에 따라가지고 제가 디덕션 받을 수 있는 금액이 변동을 했다고요. 그죠? 풀리 다 받을 수도 있고, 판션만 받을 수도 있고, 아예 못 받을 수도 있고, 그죠? 그 금액을 계산할 때, 디덕션 금액을 계산할 때는 저하고 스파우스하고 각각 다른 워크시트를 가지고 계산한다고 그랬어요. 그죠? 그럼 처음에 그 디덕션 금액 계산하려고 그러면 레인지로 먼저 잡아야 되잖아요. 그죠? 거기서부터 출발해가지고 어떻게 계산했죠? higher amount에서 저의 modified 된 adjusted gross income을 빼주고 그 금액에다가 25% 월 50%를 곱했잖아요. 그죠? 25%는 언제 곱해준다고요? 네. married, joint고 or qualifying widow 둘 중 하나야 돼요. and employer retirement plan에 커버를 받을 때 그때는 25% 나머지는 50% 됐습니까? 어렵지 않죠? 어려워요. 많이 어렵습니까? 그 다음에 자 이렇게 컨트리뷰션 오픈하고 컨트리뷰션 해가지고 계속 지금 IRA에다가 그죠? 돈을 차곡차곡 쌓이고 있어요. 그런데 프로히비된 트랜잭션을 했다 그러면 금지된 어떤 트랜잭션을 했다 그러면 거기에 또 페널티가 따라 붙는다는 얘기예요. 그죠? 이 트랜잭션 IRA가 여러분한테 주는 텍스 베네핏이 있죠. 그죠? 컨트리뷰션 하면 디덕티블 받게 해주잖아. 그죠? 그런데 이렇게 금지된 트랜잭션을 하게 되면 그 첫 날짜에 그죠? 이 규정을 위반한 first day에 더 이상 IRA의 스테이터스를 잃어버려요. 무슨 말씀인지 아시죠? 그리고 추가적으로 페널티를 낸다고요. 그죠? 어떤 의미인지 볼게요. Generally, a prohibited transaction is any improper use of your traditional IRA account or annuity by you, your beneficiary, or any disqualified person. 이 disqualified person은 누군가요? Disqualified person은 your fiduciary and member of your family, spouse, ancestor, linear descendants, and any spouse of linear descendants. 이런 사람으로부터 발생된 improper한, 적절하지 못한 그런 트랜잭션들은요, IRA의 스테이터스를 상실시켜버린다는 얘기입니다. 보시면 나 지금 IRA에다 돈 넣고 있는데 이 돈 나중에 받으면 돈 갚을 테니까 이 돈 가지고 나 지금 돈 좀 꽂을 수 없을까? 그거예요. Borrowing on annuity contract. If you borrow money against your traditional IRA annuity contract, you must 이러면 이렇게 되는 순간에 그죠? IRA의 스테이터스를 상실한다는 얘기죠. 그러면 바로 you must include in your gross income에다가 뭘 더한다고요? fair market value of annuity contract을 더해요. 그죠? 언제? 이런 금지된 트랜잭션을 바로 한 날에. 그리고 you may have to pay 10% additional tax on early
distribution. 그다음, if you use a part of your traditional IRA account as a security for a loan 빌리는데, 나 이거 좀 담보로 잡아주면 안 될까? 그럴 경우에도, 그죠? prohibited transaction에 해당이 돼가지고 10%의 어디셔널 텍스를 낸다는 얘기입니다. 그다음, 아까 제가 설명드렸죠. 이런 prohibited transaction을 하게 되면 IRA 어카운트에는 어떤 영향을 미치는지. Generally, if you or your beneficiary engage in a prohibited transaction in connection with your traditional IRA account at any time during the year, the account stops being an IRA as of the first day of that year. 그죠? 더 이상 이 prohibited transaction 하게 되면, 그죠? IRA의 자격을 상실한다는 얘기입니다. 됐습니까? 그다음에 그러면 그 IRA에 돈을 납입한 본인하고, 그죠? 베네피셔리에는 어떤 영향이 있는지. If your account stops being IRA because of you or your beneficiary engaged in a prohibited transaction, the account is treated as distributing all its assets to you at their fair market value on the first day of the year. 그죠? 이 prohibited transaction을 했다. 누가 했다고요? 누가? 예, 저나 아니면 제가 지정한 이 beneficiary가 이 prohibited transaction에 engage 돼 있다고 그러면 그 순간 그죠? 바로 IRA 스테이터스는 잃어버리고요. 그 다음에 어떻게 세법적으로 처리를 한다고요? 다 디스트리뷰션 한 걸로. 그죠? 그 다음에 if the total of those value is more than your basis in the IRA, you will have a taxable gain that is includable in your income. IRA를 제가 오픈해가지고 계속 컨트리뷰션을 하고 있다가, 그죠? 저나 아니면 저의 베네피셔리가 이 prohibited transaction에 인발브가 돼 있어가지고 더 이상 IRS의 스테이터스를 유지할 수 없다. 그러면 세법적으로는 다 디스트리뷰션으로 처리를 한다는 얘기입니다. 언제? First day of the year. 그죠? 예. 그리고 나서 만약 디스트리뷰션한 그 밸류가 IRA의 베이시스보다 더 크게 된다 그러면 그거는 인컴에다 집어넣어야 된다는 얘기예요. 됐습니까? 이 IRA가 베이시스를 가질 수 있죠. 그죠? 제가 계속 돈을 컨트리뷰션 하잖아. 그죠? 예. 그 다음에 여기서 발생된 이익들이 있으면 그것도 계속 쌓아 올라가가지고 베이시스가 계속 올라갈 거 아니에요. 그죠? 그 다음에 위드드로 하게 되면 베이시스가 떨어질 거고. 그죠? 이렇게 해가지고 IRA 베이시스가 왔다 갔다 할 거라고요. 그죠? 네. 그러면 그 당시에 베이시스하고 그 다음에 그 밸류하고의 차이가 발생한다 그러면 그건 택서블 게인으로 인컴에다 포함을 시켜야 된다는 얘기입니다. 그 다음에 tax on prohibited transaction. If someone 아까는 you or your beneficiary고 이번에는 the owner or the beneficiary other than이니까 그죠? 다른 사람이죠? 그죠? 예. 아까 제가 설명드렸잖아요. owner, beneficiary 그 다음에 누가 있었죠? 기억나세요? 예. judiciary도 있었고 이 사람들, 그죠? disqualified 된 이 person 문제죠. 이 사람들이 prohibited transaction에 involve가 돼 있다 그러면 그때 어떻게 합법적으로 처리를 하는지 그냥 그죠? 보시면 if someone other than the owner or beneficiary of traditional IRA engage in a prohibited transaction, that person may be liable for certain tax. 그죠? 일정 텍스에 대해서, 그죠? 이 사람들, that person 누구죠? 이 someone. 그죠? 이 사람들이 책임을 져야 된다는 얘기예요. 그죠?
15% 텍스가 있습니다. 네. 15% 텍스가 있습니다. 트랜잭션 된 금액의 15%를 엑사이즈 텍스로 벌금의 형식으로 책임을 져야 된다고. 누가? 서머니. 그죠? 오너나 베네피셔리가 아니고. 그죠? 그 다음에 loss of IRA status. If the traditional IRA ceases to be an IRA because of a prohibited transaction by you or your beneficiary. 앞에 거는 somebody other than you or your beneficiary고, 이 부분은요, 저나 아니면 저희 beneficiary가 prohibited transaction에 involve 돼가지고 IRA 스테이터스를 잃어버렸다. 그러면 아까 그 말씀드린 excise tax, 15% excise tax는 없어요. 하지만 아까 뭐 해야 된다고 그랬죠? 내가 받은, 그죠? 모든 금액들을 다 디스트리뷰션으로 계산한다고 그랬잖아요. 그거 빼기, IRA 베이스. 이 차액이 있다 그러면 이거 taxable income이라는 얘기잖아요. 그죠? 그거 합치란 얘기예요. 합쳐가지고 세금 내야 된다는 얘기입니다. 오케이? 그 다음에 마지막이죠. 트래디셔널 IRA고 그 다음에 로스 IRA고 비교를 한번 해볼게요. 트래디셔널 IRA 쪽을 좀 디테일하게 설명드렸습니다. 그러니까 로스 IRA 쪽은요, 차이점을 확인하시면 돼요. Age limit to open and contribute. 트래디셔널 IRA는 에이지 리밋이 있었나요? 있었죠. 70.5세. 그죠? 로스는 없어요. 됐습니까? 한번 읽어볼게요. You can make contribution to Roth IRA for the year at any time during the year or by a due date of your return for the year. 그죠? 하지만 뭐라고 해요? 익스테이션은 include 않아, 포함하지 않습니다. 그죠? 캘린더 이어를 따라간다고 보면 아까 말씀드린 2011년도 4월 18일. 그죠? 익스테이션 6개월 할 수 있잖아요. 오토매틱으로. 그죠? 그거 안 된다는 얘기예요. 그 다음에 if I owned more than 5,000불. 그죠? 만약 50세 이상이라면 6,000불이죠. Is there a limit on how much I can contribute? 그죠? 제가 5,000불 넘게 earned income이 있다고 그러면 5,000불과 6,000불. 그죠? 나이에 따라가지고 50세 이상이라고 그러면 6,000불. 그죠? 50세 이상이 아니라고 그러면 5,000불까지 이 금액을 맥시멈으로 해가지고 IRA 어카운트에다 컨트리뷰션 할 수 있는 거죠. 이렇게. 그 다음에 로스 IRA는 똑같습니다. 5,000불. 6,000불. 에이지 55월 4th by the end of 2010. 하지만 문구 알아놓으시면 돼요. But the amount you can contribute may be less than that depending on your income filing status and if you contribute to another IRA. 자, traditional IRA는 5,000불 or 50세 이상이면 6,000불. 그죠? 그것으로 끝. 근데 로스 IRA는 5,000불 or 6,000불인데 조건이 붙어요. 그죠? 인컴이나 파일링 스테이터스나 그다음에 다른 another IRA에 컨트리뷰션 하고 있다 그러면 이 컨트리뷰션 하는 금액이 바뀔 수 있다는 얘기예요. 됐습니까? 저희가 아까 계산했던 트래디셔널 IRA에서 계산했던, 그죠? 그 복잡한 테이블감을 계산했던 거는 컨트리뷰션 문제가 아니고 어떤 문제였죠? 디덕션. 헷갈리시면 안 돼요. 그죠? 그거는 디덕션 받을 금액이 얼마인지 계산하는 거고, 컨트리뷰션은 5,000불 or 6,000불. 50세 이상이면. 됐습니까? 근데 로스 IRA는 5,000불 or 50세 이상이면 6,000불인데 이 금액이 인컴 파일링 스테이터스 그다음에 다른 IRA에 컨트리뷰션 하고 있다 그러면 그 금액이 바뀔 수 있다는 얘기 됐습니까? Can I deduct contribution? 그죠? Traditional IRA는 yes, Roth IRA는 no. 그죠? You may able to deduct your contribution to a traditional IRA depending on your income filing status. 그다음에 whether you are covered by retirement plan at work. 그죠? 아까 태블 보셨잖아요. 그죠? 제일 왼쪽에 기억나세요? 있는 게 커버드 받는다, 커버드 못 받는다. 그 다음에 제일 우측 상단에 있는 게 레인지들이 쭉 나왔잖아요. 그죠? 네.
그다음에 Roth IRA는 you can never deduct contribution to a Roth IRA. 됐습니까? 네. 그다음에 Power Distribution Tax. Traditional IRA는 contribution 하면 deduction 해주죠. 그럼 distribution 받으면 tax 내야겠네요. 그래서 tax benefit 룰이 적용되는 거죠. 네. 그다음에 Roth IRA는요. 납입 열심히 하더라도 deduction 받을 수 있나요? No. 그죠? 그러면 distribution 받았다 그러면 그거 세금 내면 안 되죠. 됐습니까? 그리고 뒤에 나와 있는 문제들은요, 한번 풀어보세요. 예. 이 정도, 내용 가지고요, 푸시면 너무 쉽다라고 느끼실 거예요. 예. IRA 쪽이요, 내용이 좀 쉽지가 않아요. 그리고 수업 시간에 디테일하게 강의를 안 해가지고, 처음 보는 내용이라 조금 어려울 수 있는데, 한번 보시면, 그래도 충분히 다 소화를 시킬 수 있는 능력이, 소화를 시킬 수 있는 내용들이거든요. 네. 한번 내용을, 제가 나눠드린 핸드아웃을 꼼꼼히 한번 읽어보시고, 네. 이 자료 혹시 이메일 가능한 거, 가능합니다. 네. 뒤에 있는 문제들은요, 네. 와일리에 있는 문제 똑같아요. 네. 보시면 돼요. 숫자들이 좀, 바뀐 숫자들 있잖아요. 제가 가르쳐드린 거. 그죠? 5,000불, 그 다음에 50세 이상이면 6,000불. 네, 그거만 유의하셔가지고 푸시면 돼요. 그 다음에, 문제 푸실 때요, 이메일 제가 보내드릴게요. 문제 푸실 때, 책에 나와 있는, 교재 나와 있는 테이블 있잖아요. 보지 마세요. 네, 보지 마세요. 지금 아무리 기억이 나빠도, 강의 듣고 후기 올리신 분들, 그죠? 네, 아무래도 팔이 안쪽으로 붙겠죠? 네, 여기까지만 말씀드릴게요. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.